स्नेहा धीर, सांझा पंजाब टीवी, अमृत। हुण गल होएगी जनता दे मुद्दे दी। अज होएगी गल सच्चाई दी। हुण गल होएगी राजनीति दी। मोदी की रैली के रद्द होने में न मौसम का दोष है और न ही किसानों का। सच्चाई ये है कि मोदी की पंजाब रैली में कुर्सियां लगाई गई 70,000, मगर लोग 700 भी नहीं पहुंचे। ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सबसे ड्रामेबाज प्रधानमंत्री ने एक कहानी रची। हेलीकॉप्टर से रैली स्थल तक जाने का कार्यक्रम स्थगित किया और सड़क पर अपने 10,000 सुरक्षा गार्ड के साथ काफिला दौड़ा दिया। उसी सड़क पर जिस पर कभी किसानों को रोकने के लिए कीलें गड़वाई थी। मोदी को लगा किसान उसे रोकने आएंगे और वह ड्रामा करके अपनी फ्लॉप रैली को रद्द कर देगा, मगर किसानों को मक्कार का मुखड़ा देखना कबूल ही नहीं था, इसलिए वे मोदी के रास्ते में आए ही नहीं। तब मोदी ने अपने 20-30 समर्थकों को नकली किसान बनाकर पंजाब की सड़कों पर बुलाया, नौटंकी करवाया और स्क्रिप्ट के अनुसार गाड़ी मोड़कर वापस लौट गया। स्क्रिप्ट इतनी मजबूत थी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, मगर मोदी के नकली किसान बने समर्थक भाजपा का झंडा लिए कैमरे में कैद हो गए और नौटंकी से पर्दा हट गया। प्रधानमंत्री पद एक गरिमापूर्ण पद है। इसका मान रखने के लिए शास्त्री जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन मोदी हर दिन इस पद की गरिमा को कम करने का काम करता है। झूठ बोलता है, ड्रामा करता है और अपनी ही जनता को बदनाम करता है। लगी नज़र पंजाब नूं, इहदी नज़र उतारो, लैके मिर्चां कौड़ियां इहदे सिर तो वारो वार के अग दे विच साड़ो। लगी नज़र पंजाब नूं, इहदी नज़र उतारो। दोस्तों, कल जो पंजाब दे विच प्रधान मंत्री दी फेरी दे दौरान होया, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं 4 गल्लां तुहाडे नाल साਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ कि की गवाया पंजाब ने ते की पाया, जित्तिया कौन है ते हारिया कौन है। मेरी नज़र दे विच जो एज ए प्रधान मंत्री ਉਹਦੇ ਨਾਲ होया ਉਹ बहुत गलत होया। एक पंजाबी होण दे नाते मेरे मन नूं बहुत ठेस पहुंची आ। उस बंदे दा विरोध करन दा फायदा की होया पंजाब नूं, ते जे नुकसान होया ते उस नुकसान लई जिम्मेवार कौन है, ਉਹਦੀ भरपाई ਜਿਹੜੀ ਉਹ कदों तक होगी एक गलती दे नाल, क्योंकि इतिहास गवाह है किसी वेले साडियां छोटियां गलतियां दा बड़ा लंबा समा सानू खमियाजा भुगतना पैंदा वा। जिवें किसी शायर ने कहा कि वो वक्त भी देखा है तवारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की है, सजा सदियों ने पाई है। पहला जो नुकसान पंजाब दे विच 1982 तो लैके 96 तक जो संताप पंजाब ने हंडाया, बड़ी मुश्किल दे नाल पंजाब उस दौर चों अजे बाहर निकलिया सीगा। कुछ शक्तियां, कुछ गलत अंसर दोबारा उसे पासे वाल नूं सानू धक रहे आ पंजाब नूं। उन्हां तो सचेत होण दी लोड़ है, उन्हां दे उत्ते चर्चा करन दी लोड़ है। प्रधान मंत्री प्रति जो पंजाबियां दा गुस्सा सीगा 3 खेती कानूनां नूं लै के, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ? ਯੂਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ,
ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਗੋਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 52 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟੜਾ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। 550 ਸਾਲਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੜ ਬੜੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ PM ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ 700 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ 700 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ADGP ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ADGP ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ ਆ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਢੁੱਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ कि बुलंदी की हवस संतों का जादू तोड़ देती है, बुलंदी की हवस संतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के पर तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुती गैरत तो जरूरी है,
तवायफ तक भी किसी मौके पे अपने घुंघरू तोड़ देती है। चन्नी साहब तुसी ममता बनर्जी दी रीस ना करो, वो बहुत दलेर ते बहुत ईमानदार है, बड़ा फर्क है। ਉਹਦੇ सूबे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵੇਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਲਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੋ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ कि एक ऐ काफले वालो तुम इतना भी ना समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर।